languishing in. And United States is around $60,000, by the way, just so that you know. So my humble request again to all of us is, I think we have to work together. I'm not wanting to bore you with an academic discourse, but I think we all have to work together. If a state like Telangana can do a few things get its priorities right and focus on few important sectors. What is in the offing today in Telangana, just so that you know, and what China has done since 87, is it has focused on manufacturing and agriculture and food processing and value addition. And in Telangana, I can assure you of one thing. Under the leadership of our Honorable Chief Minister, since we have gotten our priorities right, you will see 5 different kinds of revolutions happening in agri and food processing sectors over the next 1 decade. You will see you are already witnessing a green revolution, which is in the offing and which is shaping up really well. You will also see we are number 1 now in inland fisheries in terms of fish production, which is called a blue revolution, which is again in the offing. And we are setting up a large aqua hub in one of our reservoirs. It is going to be India's largest aqua hub, which will give a further fillip to more production of fish. And as was being mentioned by Ravi Kumar Garu, even trout is being produced from Telangana today, which is a matter of great pride for us. Because we were not a state traditionally that was known for inland fisheries. So a blue revolution is in the offing. The third thing I'll tell you, which is white revolution, dairy industry, shaping up rather well with government's encouragement and mini dairies and a lot of other activities coming in. White revolution is also in the offing. The fourth thing that is likely to happen with sheep rearing and animal husbandry is pink revolution, meat processing. And the fifth revolution that is likely to come up with government's focus on edible oil is yellow revolution. Oil palm is the yellow revolution. So these 5 revolutions, yellow, pink, blue, green and white, is what will propel Telangana into the next phase of growth. It is not just life sciences, it is not just IT, it is not just aerospace or textiles. These are the sectors that are going to give a huge shot in the arm for the rural sectors, rural areas. And I am a very firm believer that next phase of growth, next spurt of growth will also come from these areas. Now just quickly telling you some of the summaries, some of the points that I wanted to mention with respect to numbers. I have lots of them right in front of me. Our per capita back in 2014, when the state was formed, was 1,24,000 rupees. Today, Telangana's per capita has risen by 128% to 2,78,000 rupees in a space of about 8 years. Our gross state domestic product, GSDP, was 5 lakh crores, 5,06,000 crores back in 2014. Today, it is 11.55 lakh crores. Again, 130% increase. No state in India has been able to see this kind of growth rate. And let me remind you, all of this despite 3 important impediments. 1, demonetization, I think which has hurt the economy badly and we are seeing still some fallout of it. 2, COVID, which lasted for 2 years and which is still lasting. And 3, very little or zero support from Government of India. In spite of these 3 impediments, in spite of these 3 challenges, we have not lost hope, we have not lost heart, and we continue to toil hard, and that's why 128% increase in our per capita, 130% increase in our GSDP, and significant portion of that, of course, comes from agriculture and allied sector, contributes to about 16.3%. Again, that has increased to almost 18.3%. Now, industrial sector, our contribution to the state's GSVA is about 20.4%. And again, thanks largely to TIDR, TSI Pass, T-Pride, etc., etc. The services sector has also been growing at 18.3%. Now, most important and impressive, figure for me from a personal perspective is Telangana is the 11th largest state geographically in India among all the 28 states. We are the 12th largest state in India in terms of our population. But we are the 4th largest contributor to India's economy among all the 28 states. Now that is the power of Telangana. We are only 2.5% in terms of our population in the country. But our contribution to the GDP of the nation is 5%. Just to put things in perspective, हमारी जो population है 4 करोड़ है, contribution 5% है. उत्तर प्रदेश की population है 24 करोड़, उनकी contribution 15% है. Just to put things in perspective, just to let you know how well Telangana has done over the last years. Now, like I mentioned, we've been able to attract large investors,
But what's even more impressive is we've been able to continuously create infrastructure. The TSIIC has been consistently involved in creation of new industrial infrastructure parks. Of course, the report will tell you more about how many parks have been created last year, in the last 7 years, etc., etc. I'll not go into the numbers because they're boring. So therefore, I'll not go too much into the numbers. Number of new companies have come in: Gokuldas, Malabar Gold, Pokarna. I'm only talking about last year, last 1 year's report, since this is Denmark's Integrated Gas Technologies, Plug and Play Tech Center, Bosch, a German company, Drillmec, again an Italian company, Grimner. All of these, have come in the last year. And let me give you a sector by sector kind of a breakup. In pharma sector, which is again one of our strong areas, life sciences. For those of you who do not know, we are the vaccine capital of the world. 1/3 of human vaccines are actually produced from Hyderabad, 9 billion doses. We also have the largest number of US FDA approved manufacturing facilities for any province in the world. The second largest number is actually in New Jersey, United States. So we are a vaccine capital, we are a life sciences capital, we are also the bulk drugs, pharmaceutical capital of India. So with all these, strengths, we try to further consolidate. Ivanhoe Cambridge, a Canadian company, has announced $100 million in investment. Syngene is expanding operations. Japan Bio is also expanding. Companies like Porus Life Sciences, CVR Life Sciences, Dandu Biosciences, Laurus Synthesis are investing around 500 crores. JAMP Pharmaceuticals, a Canadian company, has expanded. S3V Vascular Technologies has announced a new investment of 250 crores in medical devices park. In food processing, you just saw some very important announcements being made. Amul is setting up a state-of-the-art plant, which also will be the largest in South India. Mars Petcare is investing 500 crores, again in expansion. They manufacture largely, the pet care, pedigree and other stuff. Fission, a large American company, an aquaculture major. They export a lot of tilapia, and they also export a lot of frozen foods to the United States. Is investing about 1,000 crores, and they are going to be an anchor client of the Aqua Hub that we are proposing at Mid-Maner, the Rajarajeshwara Sagara Reservoir in Rajana Sirsila. Hindustan Coca-Cola Beverages is setting up a state-of-the-art new 1,000 crore bottling plant in Telangana. In aerospace and defense, VEM Technologies has announced a mega project with an investment of 1,000 crores at Zahirabad. We also have had the Rolls-Royce Group's Spanish aerospace subsidiary, ITP Aero, inaugurate their new facility last year. In EVs and automotive investments, Triton, it's a US-based electric vehicle company, which is investing about 2,100 crores in setting up a new factory in NIMS Zahirabad. Life Auto, which is a German company, is going to invest about 1,500 crores. One Moto has earmarked about 250 crores to set up its first production plant. Grafton Motors, a Hyderabad-based plant, will also invest about 150 crores. The Madras Rubber Factory, MRF Tires, will invest another 1,000 crores in expansion of their existing facility. Also create a new specialty assembly line at Sangareddy. Bility Electric, a US company, will set up world's largest three-wheeler factory in Telangana. I can go on, there's plenty of others. And textiles, Wellspun, Mukesh was speaking, thank you. They're expanding, and their new plant with advanced materials is also ready for the inauguration. They've already invested more than 1,100 crores in Telangana since 2019. Thank you very much. Kundana Techno Techs, another part of the Pashupati Group, has commissioned its PET recycling unit in Chandanvelli in Shabad. They're also growing. Kitex Garments, initially they planned about 2,400 crores of investment. Looks like it's going to grow up. In Warangal, in Chandanvelli, and looks like they're also exploring a third location. Again, I can go on, there's plenty of others. In jute mills are also coming up in Telangana. In pharma and life sciences, more than 215 investment proposals in 2021-22, worth more than 6,400 crores. And it keeps growing because of our strengths, because of our team's tenacious efforts. I thank Shakti and the entire team, Akhil, Shakti, Mihir, and the entire team, for their Gopal, Sujay, and the entire team, all the directors who've been doing extremely well. Genome Valley will be expanded. We've already announced it. Covaxin and Corbevax, both are being produced from Hyderabad. We've also had a first round of discussions with Serum Institute recently.
Hopefully something will come off with them as well. Medical Devices Park, over 50 companies in Sultanpur are setting up their manufacturing plant. We recently inaugurated Asia's largest stent manufacturing facility in Medical Devices Park, run by SMT, a Gujarat-based Indian company, Indian MNC. We're also establishing a biopharma hub, a B hub in Genome Valley. The work is under progress, and hopefully it will be complete in the next 12 months. In food processing, like I said, special food processing zones are in the offing, with each of them a minimum size of 500 acres. Micro food processing enterprises are also being promoted. More than 6,311 SHG members have received rupees 40,000 as seed capital to establish micro enterprises. More than 4,575 existing enterprises have also been shortlisted for upgradation. In automotive and EV, a lot of investments coming in electric vehicles, more than 5,000 crores, generating about 8,000 employment. Aerospace and defense, thank you Masood, to Tata's, and the entire aerospace ecosystem. It continues to, shape up really well. Delivery of the 100th Apache fuselage by Tata Boeing was a matter of great pride for us. Delivery of the 150th empennage of C-130, the Super Hercules helicopter by Tata Lockheed Martin, was also a great matter of pride. Delivery of the first F-16 fighter jet wings from Tata Lockheed Martin was also very, very momentous. And delivery of the first mid-section fuselage of LCA Tejas aircraft by WEM Technologies was also very important milestone which was achieved last year. In handlooms and textiles, the Netannaku Cheyuta program, which benefits the weavers in terms of a thrift scheme. So far, 96.43 crores have been distributed to more than 20,000 plus weavers. Cheneta Mitra, a subsidy program which gives basically subsidy on yarn and chemicals. We have released more than 21.67 crores directly into the bank accounts of 20,000 weavers. Department of Handlooms and Textiles, of course, has launched a new policy, and incentives worth 167.9 crores have already been dispersed. Logistics, again, is a very important sector. Toys is a very important sector. I can go on. But Rich, headed by Ajit Rangnekar and his team, has also been doing extremely well. And another very important initiative that I'm proud of, because Mr. Reddy mentioned the small entrepreneurs. No state in the country has a program called the Telangana Industrial Health Clinic. What we do here, sir, is we work with the small and micro enterprises who are in incipient 6th stage, and without financial intervention, we've been able to negotiate with banks, get them funded, and so far the value of funding, so that they actually don't end up as sick industries. But I request both FICCI, CII, FITAPC, all of you to work with us, because I think it's important, like you said, the big boys might not need our help, but I think the smaller, the medium, the micro entrepreneurs, of course, need all the help from various industry bodies, from various government agencies and banks. So I request your unstinted cooperation there as well. Mr. Ranjit, was very complimentary, and he said, India's largest chili extraction plant is in Telangana. Delighted that you are expanding. Food processing continues to remain a very, very important sector. Mahesh ji of DP, thank you very much, sir, for pointing out that industrial production is ramping up the erstwhile Mahbub Nagar and new Rangareddy districts. Logistics, again, by virtue of our geographical centricity in India, Telangana has a lot more potential in terms of logistics. As we continue to expand our manufacturing presence, as we continue to attract more and more manufacturing companies to Telangana, I think logistics sector will also blossom simultaneously. I wanted to thank Masood and of course Mukesh, who also spoke, and all the other dignitaries, Mr. Agarwal, Mr. Reddy, Mr. Shekhar Reddy again, and to both of my chairmen, Mr. Lakshmi Narayan and also Balamalu Garu, for their unstinted support. But most of all, Jayesh Ranjan, E.V. Narsimha Reddy, Krishna Bhaskar, and the entire team of Industries Department. Thank you for all the hard work, for the brilliant work that you guys have put in. I think you guys deserve all the credit. Thank you very much. Jai Telangana. Jai Telangana, and thank you so much, our Honorable Minister, for always motivating and inspiring all of us here
to excel in our respective areas of work. And yes, ladies and gentlemen, like I had mentioned, yes, it's a matter of great pride that the MSEFCs, they have, for Rangareddy and Mechal districts, they were awarded, they ranked number 1 out of 126 similar MSEFCs. So I request the GMDICs from Rangareddy district to please step forward first. Our Honorable Minister will be felicitating you. Rangareddy district and team. The GMDICs from Rangareddy district. Yes, our Honorable Minister, and I also request Jayesh Ranjan ji to please do the honors. District, Mechal district and team to please step forward. మహమ్మారి మనం ఎదుర్కొన్నటువంటి సందర్భంలో సైతం భారతదేశం ప్రగతి ఎక్కడ ఆగలేదు అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. మరి దగ్గర 70 సంవత్సరాల కాలంలో ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్క ఎయిమ్స్ నిర్మాణం చేసినట్లయితే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో 8 సంవత్సరాల కాలంలో 15 ఎయిమ్స్ ని, ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ని దేశవ్యాప్తంగా స్థాపించడం జరిగింది. దాంట్లో ఒకటి మన మంగళగిరిలో కూడా వచ్చినటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. అదే విధంగా ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో 170 మెడికల్ కాలేజీలు దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజీని ఆమోదం తెలిపినటువంటి ఘనత కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే ఎవరైతే మన దేశంలో వ్యాపారం చేయాలి అని చెప్పి రాదలుచుకుంటారో వారికి అన్ని చాలా సులభతరంగా అయ్యే విధంగా చూసినట్లయితే 2014వ సంవత్సరంలో మనం 142వ స్థానంలో ఉంటే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశం 63వ స్థానానికి ఎగబాకినటువంటి విషయం మనమందరం కూడా గమనించాలి. ఈనాడు నేను ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా పెద్దలు చిలకం రామచంద్ర గారిని నేను ఒక్కసారి స్మరించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. వారు తమ జీవితాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ సేవకి అంకితం చేయడం మాత్రమే కాకుండా రాయలసీమ లాంటి ప్రాంతంలో రాయలసీమ అభివృద్ధికి వారి పోరాటాన్ని మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా గుర్తు చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ దేశానికి చెందినటువంటి ఉప రాష్ట్రపతి ఎవరైతే ఉన్నారో వెంకయ్య నాయుడు గారు, వారిని అందించినటువంటి దేశానికి అందించినటువంటి రాష్ట్రం కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రమే అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. కనుక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కొద్దిగా కాదు, చాలా పెద్ద ఎత్తున దేశానికి భారతీయ జనతా పార్టీకి నాయకులు అందించింది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను విస్మరించలేను. ఒకానొక సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తన ప్రస్థానాన్ని కేవలం 2 లోక్సభ సభ్యులతో ప్రారంభించినట్లయితే ఇవాళ 303 లోక్సభ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి 2 లోక్సభ సభ్యులు అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ తన ప్రస్థానాన్ని 1980లో ప్రారంభించినప్పుడు మీరు దేశం అందించినటువంటి 2 లోక్సభ సభ్యుల్లో ఒక్కళ్ళు ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుండి జంగారెడ్డి గారు అనేటువంటి విషయం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనం అందరం కూడా స్మరించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. ఇవాళ మరి ఆత్మకూరులో బై ఎలక్షన్ జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో మన అభ్యర్థిగా నిలబడినటువంటి భరత్ కుమార్ గారు, మనం అందరం కూడా కృషి చేసి భరత్ కుమార్ కి మంచి విజయాన్ని అందించాలి అని చెప్పి వారు అభ్యర్థిస్తూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారి వాణికి విరామం ఇస్తున్నారు. జై హింద్. बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय आंध्रा. बाकी बात कल पब्लिक मीटिंग में फिर करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद.
आज के इस शक्ति केंद्र के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय सोमवीर राजू जी, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और उड़ीसा छत्तीसगढ़ की प्रभारी आदरणीय बहन पुरंदेश्वरी जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सम्मानीय शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और यहां के सह प्रभारी सुनील देवधर जी, हमारे अखिल भारतीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य श्री के लक्ष्मण जी, श्री वाई सत्या कुमार जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हमारे कन्ना लक्ष्मी नारायण जी, हमारे वाईएस चौधरी जी जो संसद में मेरे साथी रहे, श्री टी वेंकटेश जी, वह भी मेरे साथ संसद में साथी रहे, श्री सीएम रमेश जी, श्री जीवीएल नरसिम्हा जी, सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, और यहां इतनी बड़ी संख्या में शक्ति केंद्र से आए हुए मेरे सभी भाई, सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारी बहनें जो बड़ी संख्या में यहां शामिल हुई हैं, और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज विजयवाड़ा में आने का सौभाग्य मिला, और वह विजयवाड़ा जहां कनक मंदिर विराजमान है। ప్రాజెక్ట్ మీద మంత్రి అంబటి రాంబాబుని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగటం, అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ మంత్రి విసిన సవాల్కి సమాధానం చెప్పడమే కాకుండా పోలవరం పనులపై విచారణ జరిగితే జగన్మోహన్ రెడ్డి జైలుకి వెళ్తాడని కూడా స్పష్టంగా సవివరంగా నేను తెలియజేశాను. అదేవిధంగా రివర్స్ టెండరింగ్తో ఏ విధంగా పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుకి భారం పడింది, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏ విధంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది, ఈ రివర్స్ భారం మేధావులు ఏం చెప్తున్నారని కూడా నేను మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజలు చెప్పడం జరిగింది. మహానాడు జయప్రదం అయిన తర్వాత గత 4-5 రోజులుగా ఫేక్ ట్వీట్స్తో జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ, పీకే టీం, జగన్మోహన్ రెడ్డి టీం తాడేపల్లి రాజప్రసాదం నుంచి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి డైరెక్షన్లో తప్పుడు ట్వీట్స్ పెట్టే కార్యక్రమం ప్రారంభం చేశారు. వాళ్ళ రామయ్య గారి పేరు మీద పెట్టారు, బొచ్చే చౌదరి గారి పేరు మీద పెట్టారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉత్తరాలను దొంగ సంతకాలు పెడుతున్నారు, మా క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ బొత్సల అర్జున్ పేరు మీద కూడా ఫేక్ ట్వీట్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు పరాకాష్ట ఏంటంటే బాధ్యత గల ఇరిగేషన్ మంత్రి ఫేక్ ట్వీట్ని సమర్థిస్తూ తను ట్వీట్ చేశాడు. చూడండి ఎంత ఘోరం అంటే, ఒకసారి ఈ ట్వీట్ పెట్టి డిలీట్ చేసిన మాట వాస్తవమా కాదా, ధైర్యం ఉంటే చెప్పు. అంబటి రాంబాబు ట్వీట్ చేసింది. అంటే ఎంత బాధ్యతారాహిత్యంగా, ఎంత కుట్రకోణం దీంట్లో దాగుంది. కులాల మధ్య,
పార్టీల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి ప్రజలను భయాందోళనలో పంపించడానికి ఒక క్యాబినెట్ మంత్రే ఫేక్ ట్వీట్లను పెట్టి ప్రమోట్ చేస్తున్నాడంటే, ప్రచారం చేస్తున్నాడంటే దీనికి ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. ఈ ఫేక్ ట్వీట్ మీద రేపు ఉదయం 11 గంటలకి సిఐడి చీఫ్ని కలిసి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాను. సుమోటుగా సిఐడి చీఫ్ కేసు టేకప్ చేసి అంబటి రాంబాబుని విచారించే దమ్ము ధైర్యం ఈ పోలీసుకుందా, ఈ సిఐడి చీఫ్కుందా? చాలా క్లియర్గా దేవినేని ఉమాకే ట్యాగ్ చేశాడు. అంబటి రాంబాబు ఇరిగేషన్ మంత్రి, ఒక బాధ్యత గల ఇరిగేషన్ మంత్రి ఈ ఫేక్ ట్వీట్ని ఏ విధంగా ట్వీట్ చేస్తాడో చెప్పాల్సిన బాధ్యత క్యాబినెట్కి బాధ్యత వహించే ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. నా వంతు కర్తవ్యంగా రేపు ఉదయం 11 గంటలకి సిఐడి చీఫ్ని కలిసి కేసు బుక్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా అంబటి రాంబాబుని విచారణ చేసే దమ్ము ధైర్యం రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగానికి ఉందా, సిఐడి చీఫ్కి ఉందా? ఎందుకంటే ఈరోజు గౌతు శిరీష గారు మా పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ, గతంలో శ్రీకాకుళం పార్లమెంట్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేశారు, జిల్లా ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేశారు. గౌతు లచ్చన్న గారి మనవరాలు. గౌతు లచ్చన్న గారు ప్రముఖ స్వతంత్ర సమరయోధుడు. స్వతంత్రం రాకముందే 5,000 కిలోమీటర్లో శ్రీకాకుళం నుంచి మద్రాసు వరకు రైతాంగం గిట్టుబాటు ధర కోసం పాదయాత్ర చేసిన మహానుభావుడు. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వస్తేనే వివాహం చేసుకుంటానన్న చెప్పిన మహానుభావుడు. సర్దార్ అనే బిరుదు రాష్ట్రంలో ఒక ప్రజానాయకుడు, స్వతంత్ర సమరయోధుడు సర్దార్ గౌతు లచ్చన్ అంటారు. సుమారు 5 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా, పార్లమెంటు సభ్యుడిగా, ఆయన కుమారుడు గౌత్ శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ గారు 6 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా, ఒక కుటుంబం 11 సార్లు కంటిన్యూగా గెలిచి వస్తా ఉన్న కుటుంబంలో శివాజీ గారి కుమార్తె మా జనరల్ సెక్రటరీ గౌత్ సిరీస్ని రాత్రి ఏ లచ్చన్న గారైతే ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారిని ఈ ప్రాంతం నుంచి శ్రీకాకుళానికి తీసుకెళ్ళి ఆ రోజుల్లో ఆయన పార్లమెంటు సభ్యుడిగా అక్కడ గెలిపించుకున్నాడు, శ్రీకాకుళం పార్లమెంటు సభ్యుడిగా. అంత చరిత్ర ఉన్న ఆ కుటుంబం, ఆ ఇంటికి అర్ధరాత్రి పూట సిఐడి చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పోలీసులను పంపించి అర్ధరాత్రి పూట తలుపులు తట్టి లేపి మహిళకి, మా శిరీష్కి నోటీసులు ఇచ్చి హుటాహుటిన ఈరోజు ఉదయం సిఐడి డిఐజీ కార్యాలయానికి రప్పించి ఉదయం 11 గంటల నుంచి ఇప్పుడు దాకా కనీసం అక్కడ భోజన సదుపాయం కూడా ఏర్పాటు చేయకుండా సుమారు 10 మంది పోలీసులు, డిఎస్పీలు, సిఐడి డిఎస్పీలు, ఎస్ఐలు, సిఐలు, అడిషనల్ ఎస్పీలు, ఎస్పీ క్యాడర్ అధికారులు ఏం తప్పు చేశారని, మీరు ఇవాళ ఓ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ అని 2 ఎఫ్ఐఆర్లు పేర్లు చెప్పి కనీసం ఎఫ్ఐఆర్లు కూడా చేతికి ఇవ్వకుండా ఏం మా మీద కేసు ఆపాదిస్తున్నారో కూడా చెప్పకుండా గౌతు శిరీష్ గారిని హుటాహుటిన ఇక్కడికి రప్పించి సిఐడి డీజీ కార్యాలయంలో ఉదయం నుంచి ఇంట్రాగేషన్ పేరిట ఇబ్బందులు పెడుతున్నారంటే
ఇదే దమ్ము ధైర్యం రేపు ఇరిగేషన్ మంత్రి అంబటి రాంబాబుని సిఐడి డీజీ కార్యాలయానికి రప్పించే దమ్ము ధైర్యం ఈ పోలీసుకు ఉందా, ఈ ప్రభుత్వానికి ఉందా, ఈ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉందా? సమాధానం చెప్పాలి. ఒక బాధ్యత గల ఇరిగేషన్ మంత్రే ఫేక్ ట్వీట్స్ని ట్వీట్ చేస్తున్నాడంటే రాష్ట్రంలో మంత్రులకి పని పాటలేదా? ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా గాలికి వదిలేసి పోలవరం ప్రాజెక్టుని సంకనాకిచ్చి ఇవాళ మీరు ఫేక్ ట్వీట్లు పెట్టుకొని ఇరిగేషన్ మంత్రి కాలక్షేపం చేస్తూ ఉన్నాడా? కేవలం మహానాడు జయప్రదం అయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డికి కాలు చేయట్లా. ఇవాళ ఈ పనులన్నీ కూడా మంత్రులే చేస్తున్నారంటే తాడేపల్లి రాజప్రసాదం చెప్పకుండా, సజ్జల గైడెన్స్ లేకుండా ఒక బాధ్యత గల ఇరిగేషన్ మంత్రి నాకు ఒక ఫేక్ ట్వీట్ని ట్వీట్ చేసే పరిస్థితి ఉందా? ఇవాళ ఏ మంత్రి ఏ ఎమ్మెల్యే ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలన్నా సజ్జల స్క్రిప్ట్ వస్తుంది. సాక్షి ఛానల్లో తయారు చేసిన సజ్జల స్క్రిప్టే ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా ఏ మంత్రి అయినా ఆ స్క్రిప్ట్ చదవాలే తప్ప ఎవరికి కూడా ఇంకో పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ బాధ్యత గల ఇరిగేషన్ మంత్రి ఫేక్ ట్వీట్ని ఈ విధంగా ట్వీట్ చేశాడంటే మంత్రి రాజీనామా చేస్తాడా? సిగ్గుతో తప్పు చేసినందుకు సుమోటుగా సిఐడి చీఫ్ కేసు బుక్ చేసే దమ్ము ధైర్యం ఉందా? లేదు. ఈ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి మంత్రిని బర్తరఫ్ చేసే దమ్ము ధైర్యం ఉందా? లేదు. రేపు ఉదయం 10 గంటలకి నేను సిఐడి చీఫ్కి కేసు ఇస్తే రిజిస్టర్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా మంత్రి మీద కేసు బుక్ చేసి ఏ విధంగా గౌత్ శిరీష్ గారిని ఇవాళ ఇంట్రాగేషన్ చేస్తున్నారో కనీసం ఎఫ్ఐఆర్లు కూడా ఇవ్వకుండా అదే పరిస్థితి రేపు అంబటి రాంబాబుకు కూడా చేసే దమ్ము ధైర్యం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పోలీస్ యంత్రాంగానికి ఉందో చెప్పాలని జగన్మోహన్ రెడ్డిని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఒక తప్పు ట్వీట్ని ట్వీట్ చేశారు నా పేరు మీద, మన పేరు మీద ఒక తప్పు ట్వీట్ని సమాజంలోకి వదిలి ఆ ఫేక్ ఫెలోస్ తాడేపల్లి నుంచి వచ్చారా, సజ్జల గ్యాంగ్లోంచి వచ్చారా, పీకే టీంలోంచి వచ్చారా, అవన్నీ కూడా సిఐడి ఇంట్రాగేషన్ చేయాలి. అసలు నా పేరు మీద ఈ ఫేక్ ట్వీట్ పెట్టింది ఎవరు? అదొక పరిస్థితి. ఈ ఫేక్ ట్వీట్ని అంబటి రాంబాబు రీట్వీట్ ఎలా చేస్తాడు? ఎలా ఒక బాధ్యత గల ఇరిగేషన్ మంత్రి దీని మీద నన్ను ప్రశ్నిస్తాడు? ఈ ట్వీట్ పెట్టి డిలీట్ చేసిన మాట వాస్తవా కాదా? ధైర్యం ఉంటే చెప్పు దేవినేనమ్మ. అంటే మీరే ఫేక్ ట్వీట్లు తయారు చేస్తారు, మళ్ళీ దాన్ని మీరే సర్క్యులేట్ చేస్తారు. అంటే సమాజంలో కులాల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య, పార్టీల మధ్య వైరుధ్యాలు, వైషమ్యాలు, ఈ తప్పుడు కార్యక్రమాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ప్రమోట్ చేస్తుంది. స్పష్టంగా అంబటి రాంబాబు చేష్టలతో తాడేపల్లి
రాజప్రసాదంలోనే ఇవన్నీ తయారవుతున్నాయి, సజ్జల గైడెన్స్లోనే ఇవన్నీ తయారవుతున్నాయి, సజ్జల డైరెక్షన్లోనే అంబటి రాంబాబు ఇవి రీట్రీట్ చేశాడు. ఈ కుట్రదారుడు కూడా దీనికి సజ్జలు కూడా బాధ్యత వహించాలి. రేపు నేను డీటెయిల్డ్గా ఈ వివరాలన్నిటితో రేపు 11 గంటలకి డీజీపీ కార్యాలయం దగ్గర సిఐడి డీజీని కలిసి కంప్లైంట్ ఇస్తాను. దమ్ము ధైర్యం ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కేసు రిజిస్టర్ చేసి అంబటి రాంబాబు మీద చర్యలు తీసుకొని శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. సిగ్గు ఎగ్గుంటే, మీకు సిగ్గు శరం ఉంటే మంత్రి అంబటి రాంబాబు నువ్వు చేసిన తప్పుడు పనులకి రాజీనామా కూడా చేయాలి. రాజ్యాంగంలో ప్రమాణం చేసేటప్పుడు చాలా పద్ధతులతో ఉంటాయి, నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతామని ప్రమాణం చేసి నువ్వు ఈ తప్పుడు కార్యక్రమాలకి, ఈ కుట్రలకి, ఈ కుతంత్రాలకి, ఈ వైరుధ్యాలకి, ఈ వైషమ్యాలకి సమాజంలో ప్రజలను రెచ్చగొడుతున్నావంటే ఇది క్లియర్ కట్గా కుట్రపూరితమైన చర్య. దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. తాడేపల్లి నుంచే ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, సజ్జల డైరెక్షన్లోనే జరుగుతున్నాయి, ముఖ్యమంత్రి తెలిసే జరుగుతున్నాయి. దీన్ని ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత వహించాలి. క్యాబినెట్ అంటే కంబైన్డ్, ముఖ్యమంత్రి సజ్జల డైరెక్షన్లో జరుగుతున్నాయి. ఒక మంత్రే ఫేక్ ట్వీట్ని రీట్వీట్ చేశాడు, మళ్ళీ దాన్ని ప్రశ్న అడిగాడంటే నన్ను క్లియర్ కట్ ఈ తాడేపల్లి కుట్ర, తాడేపల్లి రాజప్రసాదం కుట్ర, ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కుట్రదారులు. సిగ్గులేని బుద్ధులేని మంత్రి చెప్పాలి ప్రజలకి, పోలీసులకి. నువ్వు ఏ విధంగా ఈ ఫేక్ ట్వీట్ని రీట్వీట్ చేసావు, నన్ను ఎలా ట్వీట్ చేసి, నాకే విధంగా ట్వీట్ చేసావు? అసలు మీరు ఎంత బాధ్యతతో మీరు పనిచేస్తున్నారు అంటే కుట్రపూరితమైన ప్రజల్లో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడమే మీ కార్యక్రమం. ఈ రోజుకి ఏం జరిగింది? నిన్న బుచ్చి చౌదరి, మొన్న వల్లరామయ్య, అంతకుముందు బొచ్చుల జెండు, అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉత్తరం, దొంగ సంతకాలు, తప్పుడు సంతకాలు, ఫేక్ ట్వీట్లు, తప్పుడు కార్యక్రమాలు. ఇదే మీ బతుకు, ఫేక్ బతుకు. మీ బతుకంతా ఫేకే. ఎలక్షన్ల ముందు ఫేకే. ఒక్క ఛాన్స్ అను ప్రజలను మోసం చేశారు. ఇవాళ కుర్చీ కాపాడుకోవడానికి ఈ ఫేక్ ట్వీట్లు, తప్పుడు ప్రచారాలు, కులాలు ప్రాంతాల మధ్య విద్వేషాలు, పార్టీల మధ్య విద్వేషాలు, ఇదంతా కూడా క్లియర్ కట్గా పరిపాలనా వైఫల్యంతో ముఖ్యమంత్రికి పరిపాలన చేయటం చేతగాక 3 సంవత్సరాలు చతికిలబడి రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేసి, అప్పులు పాలు చేసి, 8 లక్షల కోట్ల పైగా అప్పు తీసుకెళ్ళి 1,50,000 కోట్లు బిల్లులు కట్టకుండా, చేసిన పనులకి డబ్బులు కట్టకుండా చేతులు ఎత్తేసే పరిపాలనా వైఫల్యంతో ఈ ఫేక్ ప్రచారాలకి, తప్పుడు కార్యక్రమాలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తెరలేపింది. దాంట్లో భాగంగానే క్యాబినెట్ రాంబాబు, బుర్ర తక్కువ రాంబాబు, డయాఫ్రమ్ వాల్ రాంబాబు ఇవాళ ఫేక్ ట్వీట్ రాంబాబుగా చరిత్రలో మిగిలిపోతాడు. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలం గడిచిన వారం 10 రోజుల నుంచే ఈ ట్వీట్ల వ్యవహారం కొంత ఆశాప్తిగా మారింది. ఫేక్ ట్వీట్లు పెరిగినాయని మీరు కూడా ఆరోపిస్తూ ఉన్నారు. మీ అధినేత లెటర్ కావచ్చు, ఇతర నేతల యొక్క ఏదో ట్విట్టర్ అకౌంట్ల నుంచి మెసేజ్లు కావచ్చు, ఎలా చూడాలి? అంటే దీని వెనక ఏ కారణం ఉంటుంది? మహానాడు విజయవంతం అవడంతో లక్షల మంది కార్యకర్తలు, నాయకులు కదం తొక్కడంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పుడు ప్రచారాలకి,
తప్పుడు కార్యక్రమాలకి, ఫేక్ ప్రచారాలకి, ఫేక్ ఉత్తరాలకి, ఫేక్ ట్వీట్లకి తెరలేపాడు. ఇదే ఈ ప్రభుత్వానికి పోయే కాలం వచ్చింది. అందుకే తప్పుడు పనులు, తప్పుడు కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఇప్పుడు మహానాడు విజయవంతంతో పాటు ఈ కరెంటు కోతలు, కరెంటు ఛార్జీలు, అట్లాగే బాధులు కోతలు, దీన్ని కూడా ఏమైనా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి తిట్ట. గౌరవ సభలో విజయవంతం అయ్యాయి. దాని తర్వాత బాదుడే కార్యక్రమం జాతీయ అధ్యక్షులు గారు పిలిపించారు. దాంట్లో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 26 జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున బాదుడే కార్యక్రమాలు, ఏదైతే పెరిగిన కరెంట్ ఛార్జీలు 13 స్లాబుల్ని 6 స్లాబులు తీసుకొచ్చాడు. 13 స్లాబుల్ని 6 స్లాబులు తీసుకురావడం వల్ల ఏ కరెంట్ అయితే నేను కాలుస్తున్నానో అదే కరెంట్ ఛార్జీ, అదే కరెంటు యూనిట్లకి డబల్ త్రిబుల్ వచ్చింది. 300 వచ్చే నా బిల్లు 600, 900, 1000 రూపాయలకి వెళ్ళిపోయింది. దానివల్ల సామాన్య పేద మధ్యతరగతి వర్గాల మీద కరెంటు బిల్లు భారం పెద్ద ఎత్తున పెరిగింది. సుమారు దగ్గర 6-7 సార్లు కరెంటు బిల్లు పెంచారు. బస్ ఛార్జీలు 2-3 సార్లు పెంచారు. టికెట్ 15 రూపాయలు ఇవాళ బస్ ఛార్జీల భారం ఒక టికెట్కు పడింది. అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెద్ద ఎత్తున పెరిగాయి. కూరగాయ ధరలు పెరిగాయి. కిలో టమాటా 100 రూపాయలు దాటింది. పెట్రోల్ 120 దాటింది. డీజిల్ 110, గ్యాస్ బండ 1100. ఇవాళ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీద చాలా వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు, చాలా కోపంగా ఉన్నారు. గడపకి వెళ్తూ ఉంటే బాధ పెడతా ఉన్నారు, తిట్టి పెడతా ఉన్నారు, నిలదీస్తూ ఉన్నారు, ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. వాటికి సమాధానం చెప్పలేక బస్సు యాత్ర పెట్టుకున్నారు. ఆ బస్సు యాత్ర కూడా బుస్సంది. ఆ బస్సు యాత్ర కూడా జయప్రదం కాకపోవడంతో ఇప్పుడు ప్లేనరీ మీద దృష్టి ఉంది. ఆ ప్లేనరీ కూడా ఏం కాదో మనమే చూస్తాం రాబోయే వారం రోజుల్లో. కాబట్టి నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఇదంతా కూడా మహానాడు జయప్రదం అయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ కుట్ర కోణానికి తెరలేపారు. అందరికీ నమస్కారం. నిన్న రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయం నుంచి పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు మీద మంత్రి అంబటి రాంబాబుని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగటం, అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ మంత్రి విసిన సవాల్కి సమాధానం చెప్పడమే కాకుండా పోలవరం పనులపై విచారణ జరిగితే జగన్మోహన్ రెడ్డి జైలుకి వెళ్తాడని కూడా స్పష్టంగా సవివరంగా నేను తెలియజేశాను. అదేవిధంగా రివర్స్ టెండరింగ్తో ఏ విధంగా పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుకి భారం పడింది, పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏ విధంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది, ఈ రివర్స్ భారం మేధావులు ఏం చెప్తున్నారని కూడా నేను మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజలు చెప్పడం జరిగింది. మహానాడు జయప్రదం అయిన తర్వాత గత 4-5 రోజులుగా ఫేక్ ట్వీట్స్తో జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ, పీకే టీం, జగన్మోహన్ రెడ్డి టీం తాడేపల్లి రాజప్రసాదం నుంచి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి డైరెక్షన్లో తప్పుడు ట్వీట్స్ పెట్టే కార్యక్రమం ప్రారంభం చేశారు. వాళ్ళ రామయ్య గారి పేరు మీద పెట్టారు,
బొచ్చే చౌదరి గారి పేరు మీద పెట్టారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉత్తరాలను దొంగ సంతకాలు పెడుతున్నారు. మా క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ బొత్సుల అర్జున్ పేరు మీద కూడా ఫేక్ ట్వీట్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు పరాకాష్ట ఏంటంటే బాధ్యత గల ఇరిగేషన్ మంత్రి ఫేక్ ట్వీట్ని సమర్థిస్తూ తను ట్వీట్ చేశాడు. చూడండి ఎంత ఘోరం అంటే, ఒకసారి ఈ ట్వీట్ పెట్టి డిలీట్ చేసిన మాట వాస్తవమా కాదా, ధైర్యం ఉంటే చెప్పు. అంబటి రాంబాబు ట్వీట్ చేసింది. అంటే ఎంత బాధ్యతారాహిత్యంగా, ఎంత కుట్రకోణం దీంట్లో దాగుంది. కులాల మధ్య, పార్టీల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి ప్రజలను భయాందోళనలో పంపించడానికి ఒక క్యాబినెట్ మంత్రే ఫేక్ ట్వీట్లను పెట్టి ప్రమోట్ చేస్తున్నాడంటే, ప్రచారం చేస్తున్నాడంటే దీనికి ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. ఈ ఫేక్ ట్వీట్ మీద రేపు ఉదయం 11 గంటలకి సిఐడి చీఫ్ని కలిసి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాను. సుమోటుగా సిఐడి చీఫ్ కేసు టేకప్ చేసి అంబటి రాంబాబుని విచారించే దమ్ము ధైర్యం ఈ పోలీసుకుందా, ఈ సిఐడి చీఫ్ కుందా? చాలా క్లియర్గా దేవినేని ఉమాకే ట్యాగ్ చేశాడు అంబటి రాంబాబు, ఇరిగేషన్ మంత్రి. ఒక బాధ్యత గల ఇరిగేషన్ మంత్రి ఈ ఫేక్ ట్వీట్ని ఏ విధంగా ట్వీట్ చేస్తాడో చెప్పాల్సిన బాధ్యత క్యాబినెట్కి బాధ్యత వహించే ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. నా వంతు కర్తవ్యంగా రేపు ఉదయం 11 గంటలకి సిఐడి చీఫ్ని కలిసి కేసు బుక్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా అంబటి రాంబాబుని విచారణ చేసే దమ్ము ధైర్యం రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగానికి ఉందా, సిఐడి చీఫ్కి ఉందా? ఎందుకంటే ఈరోజు గౌతు శిరీష గారు మా పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ, గతంలో శ్రీకాకుళం పార్లమెంట్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేశారు, జిల్లా ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేశారు. గౌతు లచ్చన్న గారి మనవరాలు. గౌతు లచ్చన్న గారు ప్రముఖ స్వతంత్ర సమరయోధుడు. స్వతంత్రం రాకముందే 5,000 కిలోమీటర్లు శ్రీకాకుళం నుంచి మద్రాసు వరకు రైతాంగం గిట్టుబాటు ధర కోసం పాదయాత్ర చేసిన మహానుభావుడు. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వస్తేనే వివాహం చేసుకుంటానన్న చెప్పిన మహానుభావుడు. సర్దార్ అనే బిరుదు రాష్ట్రంలో ఒక ప్రజానాయకుడు, స్వతంత్ర సమరయోధుడు సర్దార్ గౌతు లచ్చన్ అంటారు. సుమారు 5 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా, పార్లమెంటు సభ్యుడిగా, ఆయన కుమారుడు గౌత్ శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ గారు 6 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా, ఒక కుటుంబం 11 సార్లు కంటిన్యూగా గెలిచి వస్తా ఉన్న కుటుంబంలో శివాజీ గారి కుమార్తె మా జనరల్ సెక్రటరీ గౌత్ సిరీస్ని రాత్రి ఏ లచ్చన్న గారైతే ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారిని ఈ ప్రాంతం నుంచి శ్రీకాకుళానికి తీసుకెళ్ళి ఆ రోజుల్లో ఆయన పార్లమెంటు సభ్యుడిగా అక్కడ గెలిపించుకున్నాడు, శ్రీకాకుళం పార్లమెంటు సభ్యుడిగా. అంత చరిత్ర ఉన్న ఆ కుటుంబం, ఆ ఇంటికి అర్ధరాత్రి పూట సిఐడి చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పోలీసులను పంపించి
అర్ధరాత్రి పూట తలుపులు తట్టి లేపి మహిళకి మా శిరీష్కి వచ్చిన ప్రతి అక్కకు, చెల్లెకు, అన్నకు, తమ్ముడికి చేతులు ఎత్తి శిరస్సు వహించి మీకు పాదాభివందనాలు చేసుకుంటున్నాను. మీ అందరి ఆశీస్సులు మన వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మీద ఉండాలని చెప్పేసి, మీ అందరి ఆశీస్సులు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఏర్పడ్డది. అందరూ మీ ఆశీర్వదించినట్లయితే షర్మిలక్క సీఎం అవటం ఖాయం, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అందుకని మీ ఆశీస్సులు ఇదేదో ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెట్టాలి. ఈ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణకి ఒక గట్టి పుట్టినిల్లు కాబట్టి కంపల్సరీగా మీ అందరూ ఈ విజయాన్ని ఇక్కడ షర్మిలక్కకు అందించి మొదటి కానుకగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ మీ ఆశీస్సులు తీసుకుంటూ మరికొన్ని నిమిషాలలో అక్కగారు వస్తున్నారు కాబట్టి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎటు అక్క దగ్గరికి పోనవసరం లేదు, ఇక్కడికి అక్క వస్తుంది. ఎక్కడో అందరు దూరం ఉన్న వాళ్ళందరూ దగ్గర రావాల్సింది కోరుతూ ఒక్క పాట పాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. జై షర్మిలక్క వచ్చేసారు, మీరందరూ కూడా ముందుకు రండి అక్క, ముందరు కూడా ముందుకు రండి. జై షర్మిలక్క, జై షర్మిలక్క. హలో, ఓకే. వర్ధిల్లాలి షర్మిలక్క గారి నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి కళాకారులు మైకు. రెడీ.